इधर सुनिया तो सभी कर्नाटक हल्ला है, गड़गड़ 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 गड़ के ऐसा हल्ला है तो क्या करने का। एक मेरे बाजू खड़ी स्वामी जी, जब दादा पहाड़गढ़ को एक दरगाह के बारे में जिक्र आते थे, जब दुनिया के गलाटे चलते थे वहाँ, आदमियों को मालूम नहीं रहता क्या, जो मीडिया के सामने आता है या जो जहाँ को देखते नहीं उनको मालूम होता है। हमारी एक बात को उस टाइम को जाको, हाँ जब लड़ाइयाँ झगड़े हिंदुआ मुसलमान कर को होते थे, तुम्हें भी लड़ लो नको, तुम्हें भी लड़ लो नको कर को जाको बीच में बात करे सोले सच में इनो भी एक समझ रहे हैं ना। हिंदू कर को गलाटा है ना मुसलमान कर को गलाटा है। चिकमंगलूर दादा पहाड़ के पास से इनका एक मठ भी है वहाँ। इंशाल्लाह इनके अंदर एक ऐसी यूनिटी है, हिंदू मुसलमान को सबको लेकर चलती है। और इधर से जो खड़ी सीएम शिव कुमार कर को हमें बहुत सारे प्रोटेस्टा करे, जैसे कि आज भी एक रेपिड मर्डर होगा 5 साल की बच्ची का, ये टाउन हॉल के बाहर जैबा बच्ची का जो रेपिड मर्डर हुआ मागड़ी के अंदर। मैं एक पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी का नेशनल प्रेसिडेंट, पूरे इंडिया के अंदर काम भी होता है, आवाज उठाने वाला शख्स में मंजे जो साथ देते ऐसे लोग मेरे भाया और अवाम जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं, 1,11,000 चिल्लर मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनका सब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जहां कहीं भी जो 5 मिनट में एक पोस्ट डाला तो 10-15 जने 20 जने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या भी पैसे लगो आदमियों को साथ में लेकर पहुंचने में, सब जने जो एक कौम की खिदमत करना, अच्छे काम करना कर को आपको जुड़ते मेरे साथ तो अच्छा काम भी रहते खड़को करो। ज्यादा वक्त नहीं है, उल्मा भी है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, सबकी दुआ की जरूरत है। दुआ करो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे काम करने के वास्ते। मरने से पहले किसे नहीं तो भी अल्लाह को मुंह दिखा को मरने वाले बनना है इंशाल्लाह। दुआ करो मेरे ನಮ್ಮ ಗೌಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ್ತಾರ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಗೌಸಣ್ಣ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಲು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ರು, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸದೃಢ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸದೃಢ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಗದ್ದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಗೌಸಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕನಸು ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. हमारा बात में बात करो और सभ्य कन्नड़ में बात करो इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ऐसा है भाई सबसे पहली बात तो हम जिस मुल्क में रहते हो सेकुलर मुल्क, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और याद रखना सबका खुदा एक ही है। आप चाहे उसको श्री राम से पुकारो चाहे अल्लाह से पुकारो, दुनिया बनाने वाला एक ही है जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं।
याद रखना, जय श्री राम का नारा हम लगाकर हिंदू नहीं हो जा रहे हैं, मगर हमारे साथ में खड़ा हमारा हिंदू भाई जब उसके हम यहाँ में रहेंगे तो उसका दिल बड़ा होगा। तो सब इनके साथ में बोलो जय श्री राम। और ये बोलने से आप काफिर नहीं हो गए या आप दूसरे धर्म में नहीं चले गए, आप हमारे भाई को उसके भगवान के प्रति आदर करके आप अपने दिल को बड़ा करके उसको खुशी दे रहे। तो हमारा काम है हर धर्म की इज्जत करना, हर धर्म का सम्मान करना। और सूफी वही है जो हर जात हर धर्म से मोहब्बत करता है। वो सूफी नहीं है जो सिर्फ खुदा से मोहब्बत का दावा करे और दूसरे धर्म का इनकार कर दे। सूफी का मतलब ही है पानी जैसा रहना, सिख के साथ खड़ा हो तो वाहिगुरु का नाम ले, क्रिश्चियन के साथ खड़ा हो तो जीसस का नाम ले, किसी पंडित के साथ महाराज के साथ खड़ा हो तो जय श्री राम कहे, राधे राधे कहे। ನಾವ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದುವಿನ ರಕ್ತ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಮಾಜ ರಕ್ತವನ್ನ, ಸಮಾಜದ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜೀವದ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ಆ ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತದೆ ವಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಜಾತಿ ಬೇಡ, ಆ ಜಾತಿ ಇರಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜಾತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೊರಿಸಬೇಡಿ, ನಾವು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಅಂದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ದರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಕಚ್ಚಾಡ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಾದವು ದಾದಾಪಾಡಿನ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಕ್ತಗಳು ಹರಿದಿರೋದು ಎರಡೂ ಜೀವದ ರಕ್ತಗಳು ಹರಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಎರಡೂ ಜೀವಗಳನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಆ ಸರಿಸಮನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಅಲ್ಲನೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದು, ರಾಮನೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿರುವಂತ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ರಾಮನೂ ಅಲ್ಲ ಭಾಯ್ ಅಂತ ಮಿಲಾಯಿಸಿದಂತ ದಿನ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದುಹಾ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂತ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳು ಬಂದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ರಾಜ ಹಬ್ಬ. ರಾಜ ಹಬ್ಬನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ.